हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स मेजर पेपर 10 यूनिट 4 रे आज आम सिलेक्टेड 2 मार्किया 5 मार्किया एवं सर्ट क्वेश्चन डिस्कस करबा। तो वीडियो को स्किप न करी समस्ते शेष पर्यंत देख। तो मु मेजर पेपर 8 मेजर पेपर 9 एवं मेजर पेपर 10 आज हूँ यूनिट 4 क्लास टी मु 8 9 एवं 10 क्लास गुड़िक आज सर मो डिस्क्रिप्शन मोर 8 9 10 प्लेलिस्ट लिंक अच्छी। तो सब यूनिट मु सर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया 5 मार्किया क्लास गुड़िक कंप्लीट करछि। तो सेठी जाके क्लिक करके एसब क्लास गुड़िक अटेंड कर पारो। एवं आज क्लास जेहेतु लास्ट होची आउ सिलेक्शन क्वेश्चन आनिबी। तो समस्त जाकि टेलीग्राम ग्रुप रे ऐड हो जहाँफल क्लास गुड़िकर पीडीएफ पाइपर एवं पूर्व जो क्लास गुड़िक तार टेलीग्राम रे मोर पीडीएफ टी अपलोड होगी अच्छी। आउ गोटे कथा कौन मोर जो लास्ट पीडीएफ बा लास्ट कमेंट ता तले निश्चित रूप कमेंट कर जहाँफल मुझे तार उत्तर रखी। तो ये आस मेजर पेपर 10 यूनिट 4 प्रथम सर्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची गाल्पिक शांतनु कुमार आचार्य केउठारे जन्मग्रहण करथिले ना कटक जिलार सिद्धेश्वरपुर गाँव रे। परवर्ती प्रश्न शांतनु कुमार आचार्य माता नाम कौन ना कृष्णप्रिया देवी। परवर्ती प्रश्न शताब्दी रचिकेता उपन्यासर रचयिता किए शांतनु कुमार आचार्य। परवर्ती प्रश्न दुर्बार कल्पग्रंथ कହାର रचना शांतनु कुमार आचार्य रचना। परवर्ती प्रश्न कनिष्क एयरबेस केते जन यात्री मृत्युवरण करथिले ना 329 जन। परवर्ती प्रश्न केते वर्ष तले नंददुलार ओडिशा रु अमेरिका आसीथिले ना 5 वर्ष तले। परवर्ती प्रश्न बुर्खा पिंधा महिला पासपोर्ट रे जन्म तारीख केते लिखा जाइथिला ना जून 22 1875 मसीहा। परवर्ती प्रश्न गाल्पिक मीनापाणी महांती पिता नाम कौन चतुर्भुज महांती। परवर्ती प्रश्न को आसिबा मीनापाणी महांती माता नाम कौन श्रीमती कौमुदिनी महांती। परवर्ती प्रश्न मीनापाणी महांती प्रकाश करथिबा हाथ लेखा पत्रिकार नाम कौन थिला आलोक। परवर्ती प्रश्न नवतरंग गल्प संकलनर रचयिता किए मीनापाणी महांती। परवर्ती प्रश्न गाल्पिक मीनापाणी महांती केबे ओडिशा साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाइथिले 1970 मसीह रे। परवर्ती प्रश्न पाटदेई को किए चेस खेलिबा पई डाकिबा को आसीथिले ना पड़िशा घरर मणि भाउज। परवर्ती प्रश्न को आसीबा 14 नंबर प्रश्न को आसीबा मणि भाउज सासु पाटदेईर संपर्क रे कौन हेबे। मणि भाउज सासु पाटदेई संपर्क रे कौन हेबे ना खुड़ी हेबे। परवर्ती प्रश्न गाल्पिक रामचंद्र बेहेरा पिता नाम कौन लक्ष्मीधर बेहेरा। परवर्ती प्रश्न द्वितीय श्मशान कल्पकनर रचयिता किए रामचंद्र बेहेरा। परवर्ती प्रश्न गपपुर पाई रामचंद्र बेहेरा केउ पुरस्कार पाइथिले ना केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाइथिले। परवर्ती प्रश्न को आसिबा काहार लेंबु गछ कंकाल भली देखा जाउथुला ना अभिराम लेंबु गछ कंकाल भली देखा जाउथुला। परवर्ती प्रश्न तुमे अरुण को आउ थे पचारि आसुन ए उक्ति काहार सुमित्रांकर। परवर्ती प्रश्न निराकार स्त्री नाम कौन ना सुमित्रा। परवर्ती प्रश्न आरण्यक गल्पकनर रचयिता किए गाल्पिक मनोज दास जे कि बालेश्वर जिलार। तो कौ पिला माने बालेश्वर जिलार तो समस्त गोटे गोटे कमेंट करके जाओ। परवर्ती प्रश्न लक्ष्मीर अभिसार काहार रचना ना मनोज दास रचना। परवर्ती प्रश्न केउं गल्प संकलन पाई मनोज दास
କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କଥା ଓ କାହାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ କେବେ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 1981 ମସିହାରେ। ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ 1981 ମସିହାରେ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାହା ହାତରୁ ମେଡାଲ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ନନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ହାତରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସୁନା ମେଡାଲ ପାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ନନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଆସିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଟା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତଚରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ କିଏ? ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଦିନ ବଉଳ ଗଳ୍ପଗ୍ରନ୍ଥ କାହାର ରଚନା? ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ଜଣକ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଜଣେ ଡଚ୍ ଭଦ୍ରମହିଳା ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ କିଏ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ? ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ତାର ମାମୁଁ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦଳ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାନ୍ଥଶାଳା ଓ ରକ୍ତ କରିବ ପାନ୍ଥଶାଳା ଓ ରକ୍ତ କରବୀ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ରଚୟିତା କିଏ? ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେବେ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ? 2001 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? 2019 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଟ ଦେଇ ଅଣ୍ଟାକୁ କିଏ ଅଇଁଠାଟାଏ ପକାଇଥିଲେ? ପାଟ ଦେଇ ଅଣ୍ଟାକୁ ମଣିଭାଉଜ ଶାଶୁ ଅଇଁଠାଟାଏ ପକାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ହାରାମଣୀ ଦେବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଭାଇଟିପୁର ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଚିହ୍ନା ପୃଥିବୀ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? ନା ଅଚିହ୍ନା ପୃଥିବୀ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟୁଷ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ରଚୟିତା କିଏ? ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟୁଷ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ତ ଏ ଥିଲା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ ଆସିବା 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୋର କରିକି ଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ିନିଅ। ଷ୍ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ରିଡ୍ କରୁଛୁ ତେବେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ପଢ଼ିନିଅ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟି ନେଇନିଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍କୁ ହାତ ଠାରି ନନ୍ଦଦୁଲାଲ କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସିଛି? ବିଶାଳକାୟ ଏୟାର ବସ୍ କନିଷ୍କକୁ କେଉଁମାନେ ଟାଇମ୍ ବମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ? ତ ଏସବୁ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଅନୁରାଗ ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା? ତ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଶୁଣୁଥିବେ, ବୁଝୁଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ। ସମସ୍ତେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁ କେଉଁ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଅ। ଏଠି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି ଅଛି? ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ ଜନ୍ମ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ତ ଏପରି 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ 3ଟି ପେଜ୍ କିମ୍ବା 4ଟି ପେଜ୍ ଲେଖିବା ଦରକାର। ସୁନା ମେଡାଲ ଗଳ୍ପ ସାରମର୍ମ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। କ'ଣ? ନା ସୁନା ମେଡାଲ ଗଳ୍ପର। ତ
ଅଳ୍ପ ଡିଟେଲ୍ସ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କଭର ପେପର୍ 10 ୟୁନିଟ୍ 4ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖ କର। So thank you all